Dari Semarang ke kota Solo. Cakep. Cakep. Ulang. Belum. Duh, ini kreatif sekali nih Ahmad Faruk. Cakepnya kali 35. Udah kayak ini aja ya, zikiran. Subhanallah kali 33 gitu. Oke ya. Ulang ya. Dari Semarang ke kota Solo. Cakep. Cakep. Ada beruang, badannya jumbo. Cakep. Cakep. Selamat malam saudara-saudariku yang jomblo. Cakep. Gak jadi Tetaplah cakep, gak jadi berjuang cakep. seperti Rambo. Iya. Cakep banget ya Haidar nih. Cakep. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu doang. Kita di sini ya. Oke. Eh Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu di TikTok malam hari ini ya. Seperti biasa, sebelum mulai lebih dalam lagi kita ada pembacaan Al-Qur'an ya. Pembacaan surat Al-Mulk. Nah, di sini ada Fatia tuh, dia pakai background hijrah kelas. Oh, Mbak Lauren juga. Wah, ini teman-teman hijrah kelas nih harus tunjukin di sini. Wah, Gokil sih, parah sih. Member-member parah, Hijrah parah. Kelas siap-siap nih. Nanti hari Jumat kita ketemu lagi, oke? Jangan bosen. Oke. Nyuruh baca Al-Mulk pakai pantun dong. Aduh, belum Jangan, disiapin. Imam tuh. Udah, ayolah, Mam. Udah siap nih materinya. Oke. Oh iya, maaf dah. Oke, teman-teman silakan dibuka ya Al-Qur'annya. Kita baca Al-Mulk bareng-bareng. Oke, sekarang aku minta untuk on mic. Ayo on mic yuk, kita gemakan Zoom kali ini dengan pembacaan surat Al-Mulk. Silahkan di on mic supaya lebih semangat kalau dengar suara teman-teman juga yang ada di mic ini. Oh, ternyata nggak sendirian nih bacanya gitu. Kita bareng-bareng. Ayo di on mic. Yang bisa di on mic silahkan on mic ya. Oke, kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من من فطور فطور ثم ثم رجع ارجع البصر مرتين كرتين ينقلب إليك ينقلب البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وإن كفروا بربهم عذاب جهنم الخطير إنها تمسها به فهم قد يكون تكاد كاد تميز تميز من الغيظ تميز من الغيظ كلما كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا كذبنا وقلنا وقلنا ما ما نزل نزل الله الله من من شيء شيء إن إن أنتم أنتم إلا في إلا في ضلال ضلال كبير كبير وقالوا لو وقالوا لو كنا كنا نسمع أو نسمع أو نعقل نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بذنبهم فسوقا فسوقا لأصحاب لأصحاب السعير السعير إن الذين إن يخشون الذين ربهم يخشون بالغيب ربهم لهم بالغيب لهم أجر مغفرة وأجر كبير وأسروا وأسروا قولكم قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات بذات الصدور ألا ألا يعلم من يعلم خلق من وهو خلق اللطيف وهو الخبير اللطيف الخبير والذي جعل لكم والذي جعل الأرض لكم ذلولا الأرض فامشوا ذلولا في فامشوا في مناكبها مناكبها وكلوا من وكلوا من رزقه رزقه وإليه وإليه النشور أمنتم ما في إليه السماء أن يخسف تكتب بنا الأرض الأرض فإذا هي فإذا هي تمور تمور
من في أمنتم من في السماء أن السماوات يرسل أن عليكم يرسل عليكم حاصبا حاصبا فتعلموا كيف فتعلمون كيف نذير نذير ولقد كذب ولقد كذب الذين من الذين من قبلهم قبلهم فكيف فكيف كان كان نكير نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروا إلى الطير صافات ويقبضن ما صافات يمسكهن إلا ويقبضن الرحمن ما إنه يمسكهن بكل إلا شيء الرحمن بصير إنه أمن هذا بكل الذي شيء هو بصير أمن هذا الذي كنتم لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم والأفئدة السمع قليلا والأبصار ما والأفئدة تشكرون قليلا ما قل هو تشكرون الذي قل هو ذرأكم في الأرض الذي وإليه ذرأكم في تحشرون الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن ويقولون كنتم متى هذا صادقين الوعد قل إن كنتم إنما صادقين علمه عند قل الله إنما العلم وإنما عند أنا الله نذير مبين فلما وإنما رأوه زلفى أنا سيئوه نذير مبين أتبعوا فلما الذين رأوا كفروا زلفى وقيل هذا الذي سيئت وجوه كنتم به تدعون الذين قل كفروا وقيل أرأيتم هذا إن الذي أهلكني كنتم به الله تدعون ومن قل معي أو أرأيتم إن بقينا فمن الله يجير معي الكافرين رحمنا من فمن عذاب يجير أليم قل هو رأيتم الرحمن آمنا به وعليه توكلنا أباؤكم غورا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita baca malam hari ini surat Al-Mulk ya, semoga kita dapat keberkahannya, semoga kita dapat ridho dari membacanya, dan semoga Allah balas dengan kebaikan dari ya. Oke, teman-teman, pertama aku mau bilang makasih ya, teman-teman udah mengutamakan untuk ikut Tuesday Talk di awal waktu ya, di jam 8 lebih sekian ya, masih awal-awal. Itu suatu hal yang bikin aku senang juga. Sekarang udah ada kurang lebih 40 orang, alhamdulillah ya. Teman-teman ngerasa nggak kalau misalkan makin lama teman-teman ikut Tuesday Talk itu apa ya? Itu bukan jadi apa ya? Bukan kewajiban atau bukan apa ya? Harus ikut atau gimana? Tapi kayak aku butuh Tuesday Talk gitu. Aku butuh ketemu, aku butuh ngobrol, butuh sharing sama teman-teman Tuesday Talk, ya kan? Nah, meskipun kadang kita nggak tahu apa yang akan dibicarakan sama speakernya ya. Alhamdulillah malam ini Haidar, tapi kita percaya insya Allah apa yang dibicarakan malam ini yaitu judulnya Ambisiku Bergejolak ya, Ambisiku Bergejolak. Tadi kita dengar lagunya ya, tapi insya Allah udah sisipkan berbagai macam hikmah yang nanti akan disampaikan pandangannya ya, atau mungkin penyampaiannya dari teman kita Haidar Al-Fadil. Oke. Haidar, halo. Ada standby ya? Atau masih perlu ini? Ya tadi udah semangat banget. Aman, Dar? Oke. Tanpa berlama-lama ya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Haidar. Oke, silakan Haidar. Waktu di tempat tuh maksudnya gimana waktu di tempat? Itu kepleset dikit namanya. Itu kepleset dikit. Waktu di tempat. Oke, aku mau nyapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, kalau ditanya sehat, semuanya pada jawab sehat. Kalau ditanya lebih panjang tentang
Apa kabar perjalanan 2023? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Keluar tuh kalimat-kalimat penuh emosinya, penuh perasaan di dalamnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi dalam hatinya mengkel. Alhamdulillah, tapi mengkel dalam hatinya. Oke. Ini aku belum buka dengan salam ya. Aku mau ngecek dulu teman-teman. Silakan drop di kolom chat. Seperti apa kalau mari kita wakilkan perasaan kita dengan emoticon. Sebetulnya sederhana. Kenapa sih ada banyak banget kesempatan yang pembicara Chess Day Talk itu mintanya untuk diekspresikan dengan emoticon gitu ya. Itu sebenarnya bukan tanpa maksud atau iseng-iseng doang teman-teman. Tapi lebih daripada itu adalah kita belajar untuk menentukan ekspresi atau perasaan apa sih yang sebetulnya itu ada di hati kita. Karena sering banget kita tuh bukan yang nggak tahu tentang perasaan apa yang kita rasakan, tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di hati kita. Tapi bisa jadi permasalahan itu adalah muncul karena kita belum bisa mendeskripsikan justru perasaan apa yang muncul. So, mari kita belajar dengan kita menentukan perasaan apa yang sebetulnya hadir di pikiran kita dan di hati kita. Mari drop emoticon-emoticon favorit, emoticon-emoticon yang menggambarkan perjalanan 2023 kali ini. Silakan. Satu orang boleh lebih dari satu. Kecuali emang 2023 dia isinya kayak gitu semua ya nggak apa-apa. Oke. Seperti apa kalian menggambarkan 2023 dalam emoticon? Good. Thank you so much. Oke, thank you. Oke, aku akan coba share screen, teman-teman. Wait, ini kok masih... Oke. Aku buka dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sebagai pembuka, aku ingin menyampaikan satu hal untuk kalian semuanya, bahwa hari ini sejatinya yang kita lakukan bukanlah agendanya Next Level Circle. Bukanlah agendanya gua, apalagi secara personal. Tapi yang hari ini sedang kita lakukan adalah agenda yang dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya lakukan. Jadi kalau hari ini lo ngebayangin bahwa lo hadir ke Chess Day Talk hanya untuk ya udah ini agenda Next Level Circle, gue membernya, gue ikut ke dalamnya, itu rendah banget sebetulnya nilainya. Karena ada nilai yang lebih tinggi daripada itu. Which is kita sedang menjalankan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya legasikan. Mungkin kita nggak bisa ketemu sama Rasulullah SAW secara langsung. Kita nggak tahu dakwahnya beliau seperti apa. Kita nggak tahu lingkungan beliau seperti apa. Kita cuma tahu ya dari kisah-kisah sirah nabawiyah gitu ya. Dari para asatid kita nggak bisa ketemu secara langsung. Tapi cara kita untuk merekoneksikan
untuk menghubungkan kembali hati kita dengan beliau, dengan sahabat-sahabat beliau, dengan para tabi'in, dengan semua orang-orang soleh ketika itu adalah melakukan apa yang beliau lakukan. Dan salah satunya adalah bermajelis. Allah Karim. Betapa indahnya ketika satu majelis itu Rasulullah yang memimpin, lalu para sahabatnya duduk melingkar bersama, terus satu sama yang lainnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu-nunggu, menanti-nanti apa yang akan Rasulullah sampaikan. Dan pada dasarnya ada salah satu ungkapan yang ini kayaknya akan jadi pegangan gue ke depannya tentang ketika kita sedang mendengarkan nasihat, entah itu dari Quran atau dari hadis atau dari manapun itu, anggaplah bahwa ayat itu turun untukmu. Anggaplah bahwa hadis itu turun untukmu. Dan hari ini kita sedang mengejar kedekatan kita, kehubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, aku pengen buka Just Day Talk pada malam hari ini dengan judul yang entah ini nanti akan relate dengan kalian atau tidak, tapi yang hari ini aku lakukan adalah aku berusaha menyampaikan kebaikan yang Allah miliki. Jadi tadi aku suka banget sama cara Mas Imam Dinullah membuka acara ini. Mungkin kalian yang lihat ya pantun-pantunnya aja gitu ya. Padahal tadi ada satu hal menarik yang disampaikan. Statementnya membekas sekali di hati aku. Terima kasih Mas Imam sebelumnya. Statementnya begini. Semoga dari Just Talk ini bisa menyampaikan kebaikan yang dititipkan lewat materi pada malam hari ini. That's the point. Kebaikannya bukan dari aku, bukan dari materi aku, tapi Allah yang menitipkan kebaikan itu hadir. Maka hari ini, persiapkanlah diri kamu sebaik mungkin, bukan untuk mendengar materi yang aku sampaikan, bukan untuk mengikuti Just Day Talk yang Haidar pembicaranya, bukan ikut menjalankan apa yang Next Level Circle agendakan, tapi bersiaplah sebaik mungkin, seakan-akan Allah pengen menyampaikan sesuatu kepada kita. Allah sedang menitipkan kebaikan itu pada malam hari ini. Dan selayaknya orang yang mau menerima sesuatu dari orang lain, apalagi ini dari Allah, maka pastikanlah hati kita bersih untuk menerimanya. Hati kita lapang untuk menerimanya. Hati kita kuat untuk menerimanya. Judul kita malam hari ini adalah ambis banget, ngejar apa sih? Satu judul yang aku nggak tahu kenapa kepikiran untuk pakai judul ini. Padahal yang pengen aku sampaikan adalah satu poin. Ini aku pengen straight dulu, loncat ke inti yang pengen aku sampaikan. Supaya kalian tergambar kenapa aku ngomongin ini. Di materi kali ini, aku pengen menghidupkan kembali ambisi-ambisi lama yang mungkin pernah ada di hati kita. Aku pengen hari ini mengajak lagi kalian untuk membakar lagi semangat itu yang dulu pernah ada. Malam hari ini, aku pengen membangkitkan lagi ghiroh kita untuk menuju dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu betul-betul tertata sebelumnya, kita pengen mendapatkan itu. Bahkan di awal tahun 2023 kita mengucapkan banyak target, banyak mimpi, banyak harapan, banyak tujuan yang ingin kita dapatkan. Meskipun ternyata dalam perjalanannya ada banyak sekali rekonstruksi mimpi yang terjadi. Ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar daripada apa yang kita rencanakan. Tapi malam hari ini kita harus memastikan bahwa ambisi itu tetap ada. Dan aku pengen membagi sedikit satu cerita tentang banyaknya kegagalan yang aku dapatkan selama 23 tahun hidup di dunia. Ternyata Allah hadirkan banyak sekali momen-momen yang setelah aku sadari ternyata itu kegagalan demi kegagalan. Mungkin dulu nggak ngerasa itu gagal, tapi ternyata gue pernah ya banyak gagal. SD dari kelas 3 sampai kelas 6 itu rutin untuk ikut kegiatan Pildacil, pemilihan dai cilik. Mungkin ada kali 11-an, lebih bahkan, lomba Pildacil yang aku ikutin. Apakah satu menang, 2 kali menang, 3 kali menang? Enggak, semuanya kalah. Kelas 3 SD sok-sokan bikin mabit di RT, yang pesertanya adalah 3 RT, 1 RW berarti.
Gue kelas 3 SD, pesertanya SMP dan SMA. 33 orang peserta, pendaftaran 1 orang 3.000, ternyata yang daftar, yang bayar cuma 7 orang. 21.000. Belajar untuk jualan, kelas 4 SD, gue jualan mainan-mainan kecil. Dulu Power Ranger, TMNT, Turtle Mutant Ninja. Kayak, apa ya? Ya pokoknya yang kura-kura ninja itu ya. Figur-figur gitu, action figure. Mungkin kalau dikumpulin gue udah jadi kolektor, tapi barang itu gue jual-jual dengan harganya cuma 2.000, 3.000, 4.000. Gak tau orang tua gue itu beli berapa. Naik-naik lagi, SMP ternyata banyak gagalnya juga. Nggak keterima di SMP ini, nggak keterima di SMP itu. Akhirnya balik lagi ke satu SMP yang sama. Dari SMP naik ke SMA, banyak daftar di berbagai macam sekolah, tapi ternyata Allah hadirkan Gontor sebagai langkah berikutnya. Dan selepas dari Gontor, makin berkuat mimpi-mimpi yang dari sebelumnya sudah ada, mulai dari masuk PTN, pengen kuliah normal, pengen aktif di kampus, pengen masuk FISIP UI waktu itu, dan berbagai macam halangan ternyata itu semua gagal juga untuk diambil. 3 kali nyoba jualan setelah lulus dari Gontor, ternyata 3-tiganya juga gagal dan belum berhasil sampai sekarang. Dan hari ini mungkin kalau ditanya kesuksesan terbesar kamu selama hidup 23 tahun apa? Mungkin gue coba bilang Next Level Circle bisa membersamai teman-teman dalam berproses. Itu mungkin keberhasilan yang satu-satunya yang masih ada dalam hidup gue dan sampai sekarang masih dirasakan. Dan selama berbagai macam kegagalan itu gue dapatkan, gue dapat satu konklusi bahwa ternyata ambisius bukan tentang mengejar apa yang kita ingin dapatkan. Karena ketika kita mengejar apa yang ingin kita dapatkan, Allah lebih punya banyak cara, entah kita berhasil atau gagal. Ambisius bukan tentang menyelesaikan semua yang kita rencanakan, karena rencana Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Dan hari ini gue menyadari bahwa ternyata ambisius adalah soal memenangkan niat apa yang kita bawa dalam ambisi itu. Maka di slide pertama, gue langsung memberikan jawaban. Ambis banget ngejar apa sih? Cuma satu jawabannya. Ambis banget kita ngejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman silakan drop di kolom chat. Nikmat apa yang hari ini Allah berikan ke kalian? Silakan drop di kolom chat. Nikmat apa yang hari ini Allah berikan ke kalian? Anything. Silakan drop di kolom chat. Nikmat apa yang hari ini Allah berikan? Nikmat makan enak. Nikmat sehat. Nikmat sehat. Nikmat sehat. Ini serius-serius banget. Gara-gara gue bawa di awalnya terlalu serius. Ikut CSD Talk. Nikmat iman, nikmat sehat, dapat rezeki tak terduga. Nikmat jajan, nikmat bisa nafas, nikmat masih sehat. Serius banget nih jawabannya. Emang nggak ada nikmat-nikmat lain yang mungkin selama ini dipandang lebih receh, tapi ternyata itu nikmat loh. Nikmat makan nasi padang, oke. Nikmat dikasih makanan. Hari ini kenikmatan gue adalah bisa nemu warteg yang enak. And finally setelah 2 pekan, akhirnya gue no. Makan di warteg terakhir kali mungkin 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu lebih dikit, akhirnya gue nemu warteg yang enak. Ayam sambal hijaunya luar biasa. Sama cumi, sama singkong. Balance ya, masih sehat. Nasinya setengah porsi kok, 3.000 doang. Nikmat dapat hobi yang baru. Sesimpel membantu orang di angkot, buat tapi kartu. Oke. Nikmat lihat senyum pasien pas udah dilayanin. Allah karim. Nikmat tangis depan ortu yang selama ini dipendem terus. Great. Azahra. Nikmat ngelihat Iqbal udah sampai Jakarta. Iya, itu dia. Karena kalau di Banyumas nggak bisa dihubungin. Nikmat bisa bergabung dengan Circle Circle. Thank you so much, Najmi. Nikmat bisa istirahat, makan siang, keluar kantor selama 2 jam. Oke. Ini belum ada yang nulis nikmatnya adalah hari ini lu bisa ketiduran beberapa menit. Karena ketiduran itu nikmat loh, teman-teman. Tanpa disadari. Wah, ini gokil. Nikmat pas di lampu merah langsung hijau. Itu. Nggak. Jarang orang meyakini dan memaknai nikmat lampu merah langsung hijau. Nikmat bisa makan ayam geprek. Oke. Ada yang nikmatnya, nikmat bos nggak masuk jadi kerjanya hektik. Oke. Oh, jadi kerjanya nggak hektik. Oke, good.
Nikmat bosnya nggak masuk, jadi kerjanya nggak hektik. Nikmat bisa ngomel ke siswa, itu dia. Itu nikmat juga bisa ngomel ke siswa. Bagi para guru-guru yang dipendem banget gitu ya, hatinya mendem pengen marah tapi nggak keluar-keluar, nikmat bisa tidur 10 menit tuh kan. Tuh, sederhana loh. Nikmat yang Allah kasih tuh, ya Allah, bisa tidur 10 menit pas lagi buat laporan itu nikmat loh. Karena kan ketiduran itu tidak kita rekayasa kan. Kalau kita rekayasa kan tidur, molor. Kalau ini kan ketiduran. Allah yang ngasih nikmat. Nih, kamu aku kasih ketiduran. Nikmat apa lagi? Nikmat karena pakai koyo. Nikmat bisa bercanda bareng sepupu. Allah karim. Oke. Good. Nikmat bergumam pengen buah. Ada yang ngasih. Nah ini. Ini nih. Coba lu bergumamnya Mini Cooper. Dateng itu Mini Cooper. Untung aja lu bergumamnya buah. Nikmat bisa jamaah sama ponakan. Alhamdulillah. Oke. Nikmat dapat diskon susu Indomaret. Nikmat bisa pulang kerja on time. Tuh, buat para pekerja yang selama ini nggak pernah tenggo, nikmat juga ternyata bisa thank and go. Oke, ada yang ngasih. Oke, nikmat tidur cukup. Ya Allah. Nikmat ada internet. Iya benar juga. Kalau nggak ada internet, lu nggak bisa ikut Chess Day Talk malam hari ini. Gue juga dapat kenikmatan tambahan pagi hari ini. Oh, hari ini bisa ngopi 2 kali Americano pagi dan ini malam. Dan as usual, ini bersama dengan Just Day Talk harus ada Americano. Oke, teman-teman. Kalau kita sadari dan kalau kita maknai, ternyata begitu banyak nikmat yang Allah berikan ke kita dan tanpa kita sadari itu adalah nikmat yang Allah karim. Mungkin kalau nggak Allah izinkan itu nggak akan terjadi. Kenapa tadi gue bilang nikmat ketiduran? Karena gue rasa ketiduran itu benar-benar nikmat loh. Coba deh bayangin badan lu yang capek dipaksa untuk melakukan banyak hal dan lu tahu semua hal itu penting. Lu tahu semua kegiatan yang lo lakukan itu penting. Lu tahu itu emang tanggung jawab lu untuk lu lakukan, untuk lu selesaikan. Tapi ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala, Allah mengizinkan. Cinta, kamu ketiduran ya, bentar aja. Teng. Lauren, kamu ketiduran ya, bentar aja. Teng. Atia, kamu ketiduran ya, bentar aja. Teng. Mungkin ketidurannya cuma 5 menit, 10 menit. Tapi efek bahagianya setelah ketiduran terus buka mata, kadang lebih seger dibandingkan tidur 4 jam lebih. Poinnya bukan di waktu 10 menit atau 4 jam lebih. Poinnya adalah ketika ketiduran, itu Allah yang mengizinkan kita untuk ketiduran. Maka kita perlu meyakini bahwa segala hal yang Allah berikan hari ini, itu semua adalah nikmat yang memang Allah izinkan ada, Allah izinkan hadir. Kenapa gue pengen bawa ini dari nikmat? Kenapa gue pengen bawa materi hari ini lewat nikmat apa yang hari ini Allah berikan ke Allah? Karena teman-teman, dari berbagai macam kenikmatan yang Allah hadirkan, dari berbagai macam hal-hal baik yang Allah titipkan untuk kehidupan kita, dari berbagai macam hal yang Allah antarkan ke kita hari ini, gue mengkonklusikan atau gue menyimpulkan berbagai macam nikmat itu menjadi 3 nikmat yang bisa dibilang utama, tapi tidak mengesampingkan yang lainnya. Ini dia. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Gue yakin kita semua udah meyakini bahwa iman ini adalah kenikmatan buat kita. Ya, gimana nggak nikmat? Ketika kita lagi bingung harus ngomong ke siapa kita punya Allah. Ketika kita lagi berat-beratnya di pekerjaan, nggak ada yang bisa jadi tempat kita bercerita, kita punya Allah. Ketika kita lagi punya sesuatu yang itu nggak mungkin bisa kita capai secara otak dan logika, kita punya Allah. Ketika kita lagi diberatkan hatinya oleh sesuatu, terus kita harus apa itu bingung, kita bisa minta Allah. Ketika kita dihadirkan dengan berbagai macam hal yang kita nggak sangka itu datang ke kehidupan kita, kita punya Allah. Ketika banyak hal nggak sesuai dengan rencana kita, terus kita nggak langsung jadi drop, nggak langsung jadi jatuh, nggak langsung jadi down, tapi kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah. Maka iman ini adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan ketika kita dengar azan terus langsung, oh ini udah zuhur, oh ini udah asar, oh ini udah maghrib. Kenikmatan ketika kita terlambat sholatnya terus kita nyesel, itu adalah satu kenikmatan yang nggak Allah bagikan ke semua orang.
Nikmat ketika kita bisa makan dengan Allahumma barik lana. Kita mengiyakan bahwa apa yang kita makan itu datangnya dari Allah terus masuk ke kita jadi energi untuk beribadah. Maka nikmat keimanan juga ada di sana. Nikmat ketika selesai glek minum terus kita ngomong alhamdulillah tanpa tersengaja. Tanpa kita sengaja kita ngomong kayak gitu. Maka itu nikmat yang jangan sampai kita sepelekan. Nikmat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah atas dasar kita mengimani Allah. Itu adalah nikmat yang gak semua orang rasakan. Nikmat yang bisa menahan lisan kita dari menyakiti hati orang lain karena kita percaya Allah melihat. Itu nikmat yang gak jarang dikasih ke semua orang. Nikmat ketika kita bisa peka untuk mengetahui apa yang orang lain bahkan tidak ucapkan. Tapi kita tidak menyakiti hati dia. Itu adalah satu nikmat yang gak boleh kita kesampingkan. Karena kita melakukan itu semua bukan hanya karena kita tahu itu budi pekerti yang baik, melainkan karena kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Islam yang mengajarkan itu semua. Nikmat yang nggak boleh kita kesampingkan yang kedua adalah nikmat Islam. Allah Karim. Bayangin, kita nggak perlu susah-susah jadi kaumnya Nabi Nuh yang memilih akan naik bahtera atau enggak. Tapi kita udah jadi seorang Muslim. Kita nggak perlu susah-susah hidup di zamannya Fir'aun yang ketika itu harus memilih apakah aku akan memilih bersama Musa atau tetap bersama Fir'aun dengan kesejahteraannya tanpa ancaman, yang penting bisa kerja tapi dapat sesuatu untuk kehidupan. Kita nggak perlu sulit-sulit untuk memilih itu. Kita nggak perlu sulit-sulit untuk memaknai bahwa ya Allah ya Karim, ini ternyata golongan orang-orang yang nantinya akan bersama dengan Nabi Muhammad ketika itu. Kita nggak perlu susah-susah hidup di bawah tekanan kafir Quraisy. Kita nggak perlu susah-susah berislam tanpa tekanan orang-orang kafir yang mengancam kehidupan kita. Kita nggak perlu susah-susah memilih mana yang benar, mana yang salah karena keislaman itu. Maka Islam ini adalah nikmat yang nggak boleh kita kesampingkan. Coba kalau lo hidup di zaman Nabi Musa. Mungkin pas lautnya dibelah, lo milih ngambil ikan laut. Coba kalau lo jadi kaumnya Nabi Nuh. Mungkin sebelum masuk kapal, lo nyari kebo dulu biar lo tekin satu. Mungkin kalau lo jadi kaum-kaum sebelumnya, yang memang dilimpahkan oleh Allah banyak keutamaan, lo nggak merasakan itu hari ini. Nggak bisa ikut Just Day Talk malam hari ini. Nggak bisa ikut Next Level Circle, ketemu sama teman-teman, kumpul di Jiwan, bikin konten lama, pulang-pulang hujan, deras basah. Kan yang penting kontennya, kehujanan nomor 2. Dan kenikmatan ketiga yang nggak boleh kita kesampingkan adalah nikmat kesempatan. Coba deh, lo flashback deh. Berapa banyak kesempatan yang sudah hadir dalam hidup lo, tapi lo nggak ambil itu. Literally nggak ambil karena lo milih yang lainnya gitu. Pasti banyak. Pasti banyak lo dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, terus lo memilih satu pilihan yang lo yakini itu benar. Dan ternyata Allah berikan kesempatan di sana. Maka, kesempatan adalah satu nikmat yang juga Allah berikan. Gue yakin setiap malam itu lu nggak kosong. Lu bukan orang yang nganggur terus nggak ada kerjaan setelah malam gitu. Nggak ada, bukan. Gue yakin lu adalah orang yang punya banyak hal yang sebetulnya bisa lu lakukan di malam harinya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, hari ini, malam hari ini kita menyaksikan satu kebesaran yang Allah dengan memberikan kita kesempatan mengesampingkan hal yang lainnya dan mengikuti Just Day Talk. Bukan Just Day Talk-nya, kesempatannya yang Allah berikan. Bukan hebat Just Day Talk-nya, tapi coba maknai proses ketika Allah memberikan kesempatan itu untuk kita. Maka pastikan tiga bentuk kenikmatan yang Allah berikan, entah itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut. Termasuk di dalamnya, ketika nikmat-nikmat itu kita maknai, sebetulnya sebagai seorang Muslim, kita akan menemukan satu poin bahwa, oh, ternyata aku masih punya kesempatan untuk memenangkan hidupku
dan menjadi pemenang dalam kehidupanku. Kalau kita maknai 3 nikmat yang tadi Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sebetulnya kita akan menyadari bahwa diri kita semuanya masih punya kesempatan dan harapan untuk menang di kehidupan kita dan menjadi pemenang dalam perlombaan di kehidupan kita sendiri. Maka, kalau tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang nikmat, tentang kesempatan, tentang apapun itu yang berkaitan dengan apa-apa yang lu syukuri hari ini, sekarang setelah kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, dan setelah gua sadarkan bahwa atas izin Allah kita sadar ada 3 kenikmatan yang nggak boleh kita lupa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Dan hari ini gue pengen mengajak modal apa yang sudah tadi kita bicarakan menuju satu hal yang ini yang akan kita pikirkan. Silakan jawab di kolom chat. Apa yang lagi lu ingin dapatkan di dunia ini? Clear ya? Di dunia ini. Silakan drop di kolom chat. Apa lagi ya? Smart house. Apa lagi ya? Punya rumah makan. Punya motor XSR. Oke. Ya, Civic Turbo. Upgrade HP ke Samsung. Plus nikah. Dorong kereta bayi di CFD bareng istri. Apalagi, yuk kita tuliskan. Punya School of Coaching. Followers 1M. Punya rumah yang ada mihrabnya. Yuk, apalagi yuk. Punya official account. Oh, ini nih. Centang biru. Apalagi punya usaha. Nah, ini amak ta. Oh, ini aja. Next Level Circle. Punya home base nasional. Oke, terima kasih. Uang banyak, nikah, Next Level Circle, trip around the world. Punya rumah di Madinah, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menghayal sedikit. Terima kasih sudah menghadirkan mimpi itu ada. Bisa kuliah di Madinah, amin, amin, amin. Tabarakallah, amin. Bisa pergi ke tempat yang diinginkan. Oh, satu lagi ini belum ada yang menuliskan. Pergi ke Banda Neira sama dia. Nah, ini belum ada yang nulis kan? Pergi ke Banda Neira. Jadi luar biasa. Kita tuh kalau disuruh bermimpi tuh cepet gitu ya. Next Level Circle meet di Banda Neira. Amin. Amin. Oke. Ya,
kita tuh banyak banget, kita kalau disuruh bermimpi menuliskan apa yang kita inginkan pasti banyak banget yang pengen kita dapatkan gitu. Cuma sayangnya bukan sayangnya, dan kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, pasti ketika kita ditanya kita pengen punya cita-cita apa, yang kita pikirkan tuh profesinya gitu ya, yang kita sebut tuh pasti profesinya gitu, bukan hanya harapan-harapannya. Tapi makin dewasa kita makin bisa realistis bahwa oke, profesinya ini, tapi gue punya harapan ini. Tapi semakin dewasa kita juga, kalau kita sadari, kita semakin banyak merekonstruksi mimpi-mimpi yang ada. Jadi tadinya kita punya mimpi udah jelas, udah terbangun gitu ya. Tapi pada akhirnya kita diwajibkan untuk merekonstruksi mimpi-mimpi itu karena ini kayaknya nggak realistis deh buat sekarang gue jalanin. Gitu. Allah Karim. Ada satu quotes yang pengen gue sampaikan. Ini pesan buat teman-teman semuanya dan semoga ini yang jadi alasan kenapa gue milih tema ini. Dalam satu sesi, gue bukan ketemu sih ya, gue hadir di satu workshopnya Dr. Gamal. Waktu itu lagi datang ke Bogor, dan Dr. Gamal cerita gitu, bukan cerita, Dr. Gamal menyampaikan seperti ini. Teman-teman, bermimpi itu murah. Maka carilah yang paling berharga dan paling bernilai di antara dia. Tapi yang mahal adalah mewujudkannya. Maka mulailah dengan hal yang kecil untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan itu. Karena perwujudan mimpi yang kecil itu bernilai lebih besar dibandingkan mimpi yang besar. Dan ini yang pada akhirnya membuat gue nggak mau mematikan ambisi gue yang lainnya dengan hal-hal yang saat ini udah dapatkan. Lalu gue udah merasa, oke, this is the top of me. Bukan. Gue nggak pengen itu terjadi. That's why hari ini mari kita bahas tentang harapan, cita-cita, dan posisi kita sebagai seorang muslim. Teman-teman, mungkin ketika kita banyak sekali melampiaskan apa yang ingin kita harapkan, kita berdoa kepada Allah untuk mewujudkan apa-apa yang kita inginkan, kita membayangkan sesuatu apa yang ingin kita dapatkan dalam hidup kita. Luar biasanya, membayangkannya aja udah Allah DP-in kebahagiaan di sana. Siapa coba di sini yang nggak bahagia ketika membayangkan? Pasti bahagia. Ngehalu itu nikmat yang Allah berikan. Malam-malam sebelum tidur ngebayangin sesuatu, itu aja kita udah bahagia, udah bisa senyum-senyum sendiri, padahal nggak ada apa-apa yang terjadi. Dan kalau kita nyadar, lampu kamar kita udah redup, udah mati, dan ternyata waktu udah menunjukkan pukul 12:30 malam, tapi kita masih larut dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah izinkan ada di pikiran kita. Maka aku ingin menyampaikan dua hal. Ketika kita punya satu mimpi, ketika kita punya satu harapan, khususnya di 2024 nanti, optimis itu harus ada dalam hati kita. Maksimal harus ada dalam ikhtiar kita. Percaya harus ada dalam tawakal kita. Pastikan itu kita raih harus ada dalam setiap langkah tawakal kita. Usahakan harus ada dalam setiap planning kita. Paksain harus ada dalam setiap titik penghabisan kita. Bukan justru kita pesimis dengan apa yang kita punya. Bukan justru kita jiper ngelihat apa yang orang lain dapatkan. Bukan justru kita ragu dengan apa yang ada dalam benak dan pikiran kita. Bukan justru kita malas dengan apa-apa yang sebetulnya ingin kita capai, tapi kita terjebak dengan kasur yang nikmat, dengan kenyamanan yang kita rasakan. Bukan justru kita terima gini-gini aja, karena muslim bukan gini-gini aja. Bukan justru jangan biasa aja menganggap mimpi yang kita punya. Apa kurang statement bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir untuk kita semua? Apa kurang bahwa Allah itu bisa atas segala-galanya untuk kita semua? Apa kita nggak percaya Allah itu bisa atas mewujudkan apapun yang kita inginkan? Apa kurang hati kita meyakini bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir? Terus kita pesimis, terus kita ragu, terus kita nggak percaya, terus kita males. Apa kurang statement innallaha ala kulli syai'in qadir bagi kita seorang muslim yang ingin menaklukkan dunia ini? Apa kurang statement innallaha ala kulli syai'in qadir sehingga kita merasa udahlah segini aja cukup. Udahlah biasa-biasa aja. Apa kurang statement innallaha ala kulli syai'in qadir untuk membuat kita percaya bahwa mimpi kita dapat tercapai? Apa kurang innallaha ala kulli syai'in qadir untuk mewujudkan harapan di hati kita, untuk menghidupkan lagi cita-cita kita, untuk memaksimalkan lagi setiap ikhtiar kita? Apa kurang innallaha ala kulli syai'in qadir untuk membangunkan kita dari tidur-tidur kita?
Apa kurang innallaha ala kulli syai'in qadir menyadarkan kita bahwa kita belum maksimal di tempat kerja kita? Apa kurang innallaha ala kulli syai'in qadir membuat kita tidak maksimal dalam usaha dan bisnis yang kita lakukan? Apa kurang innallaha ala kulli syai'in qadir membuat kita nggak semangat kuliahnya, nggak semangat belajarnya, nggak semangat menuntut ilmunya? Apa kurang innallaha ala kulli syai'in qadir untuk kita yang meyakini bahwa iman adalah nikmat, bahwa Islam adalah nikmat, bahwa kesempatan adalah nikmat. Kalau itu kurang, izinkan aku menyampaikan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit ini dan di bumi ini. Katanya ad-du'a usilahul muslim. Terus kenapa kita nggak berdoa untuk mendapatkan apa yang sebetulnya itu milik Allah? Kita berdoa ke Allah untuk mendapatkan sesuatu yang Allah miliki. Clear. Kita meminta ke sesuatu yang memang dialah pemiliknya. Clear. Kita berdoa sesuatu agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan kepada sosok yang memang dialah pemiliknya. Clear. Beda cerita kalau kita mengharapkan sesuatu, kalau kita meminta sesuatu kepada sosok yang bukan dia pemiliknya. Tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka rumah yang halamannya gede, bisa nampung tamu banyak, smart house, pergi ke Banda Neira, ganti HP, menghajikan orang tua, punya school of business, coaching, punya rumah makan. Itu semua punya Allah, tenang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi selama ini gue kebanyakan berharap. Tapi ujung-ujungnya ya banyak juga yang gak sesuai sama apa yang gue inginkan. Tapi selama ini gue udah menyusun banyak hal, tapi ternyata Allah masih kok mengantarkan gue pada sesuatu yang sebelumnya gak gue bayangkan. Sebetulnya bukan pesimis, tapi malu. Apa iya masih pantas gue untuk berharap ke Allah dengan seperti ini? Apa enggak gue syukuri aja apa yang gue miliki? Apa ya udah gini-gini aja, yang penting baik jalannya. Teman-teman, Quran surat Fatir ayat 35. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Gue tanya sekarang, kitab lu masih Al-Quran apa enggak? Yang lu baca masih Quran apa udah perjanjian lama? Gue tanya sekarang, sehari lu masih mendirikan sholat apa udah enggak sholat? Gue tanya sekarang, 5 waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lu masih meyakini bahwa itu adalah cara lu terkoneksi dengan Allah apa enggak? Gue tanya sekarang, apakah lu masih mempercayai bahwa apa yang lu keluarkan, apa yang lu infakkan, sesungguhnya itu adalah mimma rozaqnahum, apa pula yang Allah rezekikan? Entah itu dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Kalau jawaban lu masih, kalau lu masih meyakini itu semua, pastikan, yarjuna tijaratan lan tabur. Berharaplah kamu atas sebuah transaksi yang kamu tidak akan pernah rugi. Yarjuna, hidupkanlah harapan itu. Jangan pernah matikan harapan itu atas sebuah transaksi yang kamu nggak akan pernah rugi. Transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu nggak akan pernah rugi. Pastikan apa yang hari ini sedang elu harap-harapkan. Pastikan apa yang hari ini sedang membumbung tinggi di hati elu. Itu semua lalu barengi
dengan keyakinan bahwa lu nggak akan rugi selama lu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue tanya deh, kalau kita pergi ke pantai, terus kita melihat hamparan lautan yang luas, kita nggak akan pernah menemukan ujung lautan itu di mana. Dan di dalam lautan itu hidup entah berapa juta hewan yang ada di sana. Dan lu tahu, semua hewan itu Allah berikan rezeki sesuai apa yang dia butuhkan. Dan lu tahu, semua ikan itu nggak ada yang mati kelaparan. Dan lu tahu, ikan-ikan itu nggak ada habisnya. Lu pernah nggak sih ngebayangin? Di sekeliling gua ini ada warteg, mungkin 3-4 warteg. Setiap warteg ada menu ikan asinnya. Dan setiap menu ikan asin, pasti itu satu loyang besar. Dan itu setiap hari selalu ada. Tapi nggak pernah kita dengar bahwa kepunahan ikan asin merajalela. Nggak pernah kita dengar berita ikan asin akan punah dari dunia ini. Waduh, gue nggak pernah makan ikan asin. Oke, sekarang gue tanya, di sekeliling lo, di rumah lo, ada berapa yang jual fried chicken di Bojong dekat rumah gue? Kalau mau ditelusurin, Allah Karim, berapa banyak mulai dari The Bro, The Besto, Hosana, Hisana, Sabana, fried chicken yang kecil-kecil, yang 4 ribuan, yang 5 ribuan. Belum dekat gue juga ada McD, KFC, Ricis. Tapi apa pernah The Kriukno keluar juga, lupa gue sebutin. Tapi apa pernah kita dengar berita ayam terancam punah? Itu kalau bukan Allah yang ngasih rezeki, siapa? Di kantor gua, kanan kirinya kosan. Kanan kiri pada punya kucing. Tapi nggak ada yang ngasih makan. Ada kali 11-15 biji, 15 ekor. Tiap hari selalu dapat makanan, yang ngasih siapa? Teman gua. Itu kucing ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Tapi Allah kasih rezekinya. Atau kita balik ke ikan deh. Oke, mungkin itu dalam jumlah yang banyak. Kita balik ke ikan. Lu semua tahu ikan cupang? Ikan cupang, tahu ikan cupang ya? Nah, ada yang pernah jualan cupang katanya nih. Jangan-jangan ada yang pernah jualan cupang. Gue tanya ikan cupang hidupnya di mana kalau bukan di botol? Kalau nggak di akuarium. Di botol. Di botol, teman-teman. Ikan cupang hidup di botol. Dapat rezeki. Antum pernah nggak hidup di botol? Nggak pernah kan? Kita bisa kan berikhtiar? Kita bisa kan maksimalin apa yang kita punya? Kita nggak hidup di botol. Yang hidup di botol aja Allah jamin rezekinya. Padahal ikhtiarnya cuma pamer-pamer ekor gitu doang kan. Wih, cakep dikasih makan. Gitu doang pamer ya. Ngegeboy-geboy ekornya doang udah. Imam juga bisa kalau cuma geboy-geboy belakangnya doang bisa. Ikhtiar ikan cupang cuma pamer ekor doang begini. Gak punya sosmed, enggak dia gak punya sosmed. Enggak dapat endorse, enggak. Tapi dia punya rezeki, dapat rezekinya. Masa iya dengan berbagai macam kebesaran Allah yang kita lihat, terus kita masih nggak berharap kepada Allah, terus kita masih pesimis dengan mimpi yang kita punya, terus kita masih down karena cita-cita kita terhambat. Allah Karim. Sebenarnya yang gue curiga satu. Bukan masalah Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi jangan-jangan masih ada di diri kita sesuatu yang Allah itu nggak suka. Siapa yang bisa baca tulisan ini? Kuncinya di sini. Kalau kita ngerasa selama ini kok untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita udah ikhtiar, kita udah berusaha, kita udah mati-matian, tapi rasanya kok nggak tercapai-capai sesuatu yang kita inginkan. Rasanya itu kan adalah apa yang di hati kita. Dan apa yang ada di hati kita itu Allah yang memiliki. Maka pastikan hati kita diisi oleh Allah. Maka jangan sampai ada sesuatu yang tidak Allah inginkan, itu ada di hati kita. Ini statement yang semoga teman-teman ingat.
berani meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Ayo, gua pengen ngajak lu semua untuk berani meninggalkan apa yang Allah nggak suka. Gua pengen mengajak kita semua untuk berani meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Gua nggak minta lu menyebutkan apa yang Allah nggak suka dari diri lu. Gua nggak minta. Gua yakin, bukan gue yakin. Gua berhusnuzon bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya itu secret, kredensial, hanya elu dan Allah yang tahu. Sorry, hanya Allah dan elu yang tahu tentang hal yang rasa-rasanya ini tuh Allah nggak suka, tapi kok masih ada ya di hati gue. Gue nggak minta elu jawab itu. Gue nggak minta elu drop di kolom chat apalagi. Apalagi gue nggak minta elu juga untuk open mic. Nggak. Gue cuma minta elu jujur dengan diri lu sendiri. Gue cuma minta elu jujur sama diri lu sendiri. Berapa tahun lamanya lu membohongi diri lu bahwa kebaikan itu nggak apa-apa, padahal itu Allah nggak suka. Berapa tahun keburukan itu ada dalam diri lu, dan lu nggak berusaha mati-matian untuk menghilangkan itu, padahal Allah nggak suka. Berapa banyak waktu yang sudah lu habiskan untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas Allah nggak suka. Gue udah berusaha untuk ninggalin itu, Wallahi gue udah berusaha. Tapi kenapa ada kata nyerah dan gak berhenti untuk berusaha meninggalkan itu? Kenapa rasanya untuk meninggalkan sesuatu yang dalam tanda kutip nikmat padahal Allah nggak suka? Kok rasanya sulit sekali? Kok rasanya susah sekali? Padahal segala macam bentuk kenikmatan udah Allah berikan. Dari mulai kita melek sampai kita tidur. Dari mulai kita nyadar kita udah ada di dunia ini sampai sekarang. Mungkin kita kok jadi bias kesadaran ya ini gue hidup apa enggak. Hidup-hidup tapi enggak. Berbagai macam udah Allah berikan untuk kita. Oke, mungkin Allah nggak memberikan kenikmatan yang sama dengan orang lain. Tapi bukankah Allah melebihkan sesuatu kita dibandingkan yang lainnya? Bukannya Allah udah memberikan nikmat berupa iman, Islam, dan kesempatan itu untuk kita? Bukannya selama ini udah banyak momen Allah ngingetin kita untuk balik lagi ke Allah? Bukannya selama ini Allah udah ngasih kesempatan kita untuk jadi sosok Haidar yang baik, Imam yang baik, Faruk yang baik, Reni Rosita yang baik, Aul yang baik, Lauren yang baik, Fatimah yang baik, Sinta, Iqbal, Yusuf, Amalia, Namira, Fatia, Najmi, Nurul, Mutia, Satrio, Aska, Evi, semuanya udah Allah kasih kesempatan untuk jadi sosok yang baik. Berapa kali Allah bikin getar hati kita ngelihat berbagai macam hal yang Allah hadirkan. Berapa banyak kita Allah buat lelah. Sengaja Allah buat lelah supaya hati kita menggantungkan diri sekuat-kuatnya kepada Allah. Berapa banyak Allah menjatuhkan kita, tapi tidak Allah tinggalkan, melainkan Allah tunjukkan. Tenang. Aku itu sama kamu. Mau kamu sejatuh apapun, aku itu sama kamu. Mau kamu sedown apapun, tenang. Kamu masih punya aku. Mau sejauh-jauhnya kamu meninggalkan Allah, tenang. Kamu mau datang ke aku kapanpun, aku ada untuk kamu. Berapa banyak waktu udah kita habiskan untuk menjalankan sesuatu yang Allah nggak suka, tapi tetap Allah kasih kenikmatan buat kita. Berapa banyak Allah berikan nikmat tanpa Allah hitung-hitung. Sedangkan kita ngitung-ngitung sama Allah.
Berapa banyak Allah udah maksimal ngasih ke kita, tapi kita nggak maksimal ngasih ke jalan Allah. Berapa banyak kita ngomong sayang ke orang lain, padahal orang lain itu nggak sayang sama kita. Berapa banyak kita menghabiskan sesuatu untuk suatu hal yang haram, padahal banyak hal yang halal Allah sediakan. Berapa banyak kita udah menunda-nunda sesuatu, padahal kalau kita minta ke Allah, kita pengennya disegerakan. Berapa banyak tangan ini sudah menyentuh sesuatu yang sebetulnya Allah haramkan untuk kita. Berapa banyak hati ini sudah merasakan sesuatu yang padahal rasa itu Allah haramkan untuk kita. Berapa banyak pikiran ini sudah mikirin sesuatu yang Allah haramkan untuk kita, tapi tetap kita pikirin. Berapa jauh kaki ini sudah melangkah ke suatu tempat yang sebetulnya Allah larang, tapi masih kita lalani. Berapa banyak waktu kita terbuang untuk menghabiskannya pada sesuatu yang tidak Allah sukai, padahal waktunya Allah untuk kita sepanjang hati kita sukai. Teman-teman, yang mungkin pernah naik pesawat, ya mungkin pernah naik, ya pesawat lah ya. Kita nggak kenal siapa pilotnya. Kita nggak kenal dia pilot beneran atau enggak. Kita nggak tahu dia beneran bisa nerbangin pesawat atau enggak. Bahkan nggak ada jaminan kita akan sampai di tempat itu. Tapi kenapa kita sebegitu yakinnya bahwa kita akan sampai ke sana? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita udah yakin bahwa Allah itu tijaratan lan tabur, bahwa transaksi dengan Allah nggak akan rugi, bahwa Allah nggak pernah gagal, bahwa Allah nggak pernah bohong. Tapi kenapa banyak keraguan itu justru hadir dalam diri kita? Maka satu nasihat yang sama ingin aku sampaikan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah sampaikan juga kepada para sahabatnya. Lan tada'a syai'an lillahi illa abdalakallahu khairan laka min. Tidak kamu tinggalkan sesuatu untuk Allah kecuali Allah akan menggantinya dengan hal yang baik untukmu darinya. Hari ini mungkin kita masih ragu untuk meninggalkan sesuatu yang Allah itu gak suka. Hari ini mungkin kita masih setengah-setengah untuk ninggalin kemaksiatan yang jelas-jelas Allah haramkan. Hari ini mungkin kita masih berjalan pada jalan yang sebetulnya ini bukan yang Allah mau. Maka ketika kita berhasil untuk meninggalkan sesuatu lillah karena Allah janji akan langsung menggantikan kepadamu apa yang baik untukmu darinya. Teman-teman, aku pengen banget untuk mendorong kita semua supaya ambis dengan apa yang ingin kita dapatkan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikan diri kita, bukan untuk jadi diri kita yang berprestasi di tempat kita, bukan. Lebih daripada itu adalah karena aku tahu dan aku yakin kita semua adalah brand ambassador of Muslim. Maka Islam tidak hanya membutuhkan satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh yang besar, satu ulama yang kondang. Tidak hanya itu yang Islam butuhkan. Tapi as a brand ambassador of Muslim, tugas kita adalah menjadi jantung yang baru bagi Muslim. Menjadi otak yang baru bagi Muslim. Menjadi hati yang baru. Menjadi tulang punggung yang baru. Maka mulai hari ini, kuat-kuatkanlah hati kita.
kuatkanlah otak kita, kuatkanlah jantung-jantung kita, kuatkanlah tulang punggung kita. Karena dari kita akan terbentuk itu Muslim yang seharusnya ada di benak orang-orang. Dan teman-teman semuanya, satu yang akan menjadi closing statement, dan ini akan menjadi semoga penutup yang manis dari sesi kita malam hari ini. Quran surat As-Sajdah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mulai detik ini, lambung kita tidak akan akrab dengan tempat tidur kita. Mulai hari ini, tubuh kita tidak akan mesra dengan ranjang-ranjang kita. Mulai hari ini, kaki ini tidak akan nyaman dengan bergeletakan rebahan di atas kasur yang kita miliki. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi lambung yang akrab dengan tempat istirahat kita. Ini waktunya kita bergerak. Ini waktunya kita ambil peran. Ini waktunya kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Lebih daripada itu. Ini waktunya kita membuktikan kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita, dan kualitas kesempatan yang Allah berikan. Maka jangan lupa setelahnya. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kamu dalam keadaan takut atau kamu dalam keadaan yang nyaman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sesungguhnya dari Allah lah apa-apa yang hari ini kita dapatkan sebagai rezeki. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa menghidupkan lagi ambisi-ambisi kita yang telah lama mati. Semoga dari apa-apa yang hari ini sudah kita dapatkan bisa menghidupkan kembali lentera-lentera semangat yang mungkin di 2023 menjelang akhir ini sudah mati. Terus kita berusaha menyusun lagi 2024, tapi dengan ganjelan, kayaknya yang kemarin udah gagal, sekarang kayaknya nggak berhasil lagi. Maka niat kita, tadi yang sempat aku sampaikan di awal, bahwa ternyata untuk menjadi ambis bukanlah menguatkan tujuan kita, bukanlah menguatkan apa yang kita dapatkan, bukanlah menguatkan output dari apa yang kita lakukan, tapi ambisius sebagai seorang muslim adalah menguatkan dan mendapatkan justru alasan kenapa kita harus seambis itu. So kalau sekarang ditanya, ambis banget ngejar apa? Jawaban kita sederhana. Kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, tarik napas dulu teman-teman semua ya. Tarik napas dulu. Ya, udah pada senyum-senyum itu. Ya, oke, mungkin bisa ukir senyuman di diri kalian. Ya, Gue tahu. Apa tuh? Gimana kalau kita istirahat sejenak dengan, kalau tadi sorry kalau misalkan agak membara dan menggebu-gebu gitu ya. Maka sekarang silakan tarik napas, take a deep breath, dan aku akan memainkan sebuah lagu. Yang ini jadi lagu favorit kita semuanya. Tapi pastikan kita mendengarkan lagu ini dengan siap secara hati dan siap untuk menyapa kembali diri ini menjelang akhir tahun 2023. Kalau sebelumnya kita banyak sibuk dengan hal-hal yang ingin kita dapatkan gitu ya, maka hari ini mari kita menyapa kembali diri kita lebih dalam sambil kita tarik nafas dan istirahat menuju sesi berikutnya di Just Day Talk. Oke. Selamat mendengarkan.
Mau munculin apa dah? Apa? Udah siap? Udah siap dengerin sesuatu? Ayo, bismillah. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Yang hari ini ngerasa banyak mimpi terhalangkan, yang hari ini merasa banyak merekonstruksi mimpi-mimpinya, yang hari ini ngerasa banyak digagalkan dengan hal-hal yang tidak kita sangka sebelumnya. Dengerin lagu ini untuk kita. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Selama ini kita ngerasa kedamaian didapatkan dari berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Ternyata kedamaian justru hadir ketika kita bisa merasakan apa yang sudah kita dapatkan. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna Mungkin kita nggak ngerasa bahwa apa hidup kita ini sudah sempurna. dengan seutuhnya. Tapi pastikanlah ketika kita sudah hidup seutuhnya, di situ poin kebahagiaannya. Selamat, Oh, kamu sudah menang dalam hidup kita sendiri. ya Allah. Oke, ya udah puas ya. Hati kita ini udah diobrak-abrik nih. Udah diobrak-abrik nih. Pikiran, hati kita udah diobrak-abrik nih. Sama lisan yang Allah izinkan untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Makanya, ayo sekarang kita foto dulu. Ayo kita foto dulu sebelum masuk. Kita Jadi masuk. makanya kita foto dulu gitu ya. Iya, ayo. Makanya kita foto dulu. Ayo on cam. Ayo on cam, on cam. Siapa yang screenshotnya? Ya boleh, Mbak Novi. Oke. Ya. Bentar, Raise hand dulu ya. dipindah dulu. Raise hand dulu. Nih, oke. Alhamdulillah banyak yang bisa on cam. Wajib pada resen. Kita harus resen juga, Mem.
Oke, resen yuk, resen. Enggak, kita pin aja. Sombong banget. Ya Enggak, udah bercanda, di bercanda. spotlight. Bercanda, astagfirullahaladzim. Sombong amat. Nggak bisa ngeliat Nanti gue kalian seneng ke kick dikit. tahu bisa nggak di ini, nggak di depan. Resen. Aidan sama Imam. Hah? Bener. Ih, Harus di spotlight nanti nggak di ih, ini. apanya Nanti digede ke yang sendiri kedua. gitu, curang banget teh. Nggak bisa. Sudah, bukan aku yang mencet. Bentar. Imam juga. Sudah, jangan bertengkar. Bentar. Sama aku ini. Ini gue mana? Udah? Soalnya banyak yang on. Aduh, ini kok gede banget ya. Biasa foto sama Ultraman kalau memang gede begitu. Kak Haidar jadi di slide kedua ya? Gak apa-apa. Oke. Alhamdulillah. Bang, ini Ayo. proses pemakzulan Haidar dari founder Next Level Circle. Terima kasih. Atas nama Senja itu nggak Pemakzulan. ada mukanya. Iben backgroundnya Imam dah. Iya, dia kan emang ini. Imam Oke, Holik. slide pertama dulu ya. Gue gak ada beneran. 1, 2, Oke, 3. gak apa-apa. Selamat foto, teman-teman. Abis ini gue end meetingnya. Oke, slide kedua Slide siap. kedua, gue. Ayo teman-teman, slide 2. Ayo kita Slide ramaikan. Kita kedua slide 2. siap-siap. 1, 2. Oke, slide 2. Ya. Slide ketiga siap-siap. Gak ada orangnya tapi ku screenshot aja. 1, 2, 3. Ya, insya Allah mereka hadir. Oke, Mereka siap. hadir. Mau ganti gaya, Ya. Kak? Kan banyak. Lagi, Mbak. Oke, slide Udah, ini kan pertama udah lagi gaya ya. semua, Resen. Mau Slide pertama lagi. 1, 2, lagi. 3. Oh, gue masuk slide pertama. Hilang. Enggak, slide kedua, Kak Haidar. Kak Haidar, slide kedua. Soalnya nggak resen. 1, 2, Ini 3. aku slide berapa ya? Aku slide berapa ini ya? Udah. Hilang lagi. Gue slide 2 hilang lagi, woi. Ada di mana view udah. Udah. Sudah jangan berteman, jangan bertengkar. Oke. Ya, Turunin tangannya, alhamdulillah. bau. Udah. Bau apa? Apa bau? Buat Novi ini ada aja ya. Emang Tangannya itu bau. pada ini, pada baru pulang kerja. Udah ngangkat tangan kayak gini. Ya, aku baru pulang banget ya Allah, baru nyampe kosan. Allahu Karim. Kalau melihat pohon cewek pada senang banget jadinya ya. Iya. Oke. Bentar, ini masih nge-lag. Halo, Di lu tes. doang main nge-lag. Di rumah gue enggak. Oh enggak. Oke. Udah ya. Oke. Alhamdulillah kita malam hari ini dapat banyak hal ya. Oke, sekarang aku mau sedikit ngulang sih, atau mungkin sharing apa yang aku rasa ya, belum nanti masuk. Terkadang kita emang suka membatasi apa yang kita kepengen gitu ya. Bahwa kita lupa kalau misalkan tadi yang sering Haidar bilang itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bisa maknain itu aja, itu udah membuat kita nggak ragu lagi, bahasanya kayak gitulah. Pokoknya semuanya Allah yang punya, Allah bisa segalanya gitu. Lanjutannya lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semua yang ada di langit dan ada di bumi ini semuanya punya Allah. Berarti nggak sewajarnya kita kalau misalkan masih berharap sama sesuatu lain sama Allah gitu. Nah, mungkin teman-teman dapat banyak hal juga di malam hari ini ya. Tapi sebelum masuk ke sesi yang itu, ini kita mungkin sampai sejauh ini ada yang masih bimbang dengan hatinya, ada yang masih mengganjal, Kak, kok masih kayak gini ya aku ya. Akhirnya pengen ditanyain supaya masing-masing dari kita bisa saling nyemangatin, masing-masing dari kita bisa saling mengajak, merangkul, menggandeng tangannya supaya bersama-sama menuju jalan yang sama, bahasanya kayak gitulah ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke sesi Q&A ya. Oke, teman-teman boleh untuk yang punya pertanyaan atau yang masih aku masih belum
bisa kayak gini Kak, gimana ya? Maka kita sharing-sharing aja. Oke, ayo siapa yang mau duluan? Mumpung ini masih banyak. Kalau tadi kan gue ngomongin soal percaya, pesimis apa? Optimis, percaya, yakin, innallaha ala kulli syai'in qadir dan lain-lain. Itu gue nggak menjelaskan secara pathways gimana caranya mendapatkan apa yang kita inginkan. Maksudnya nggak bertahap gitu. Gue cuma membakar semangat dan apa ya, memuhasabah lagi bahwa selama ini kita sebagai muslim itu punya Allah yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi nggak gue jelasin, nggak gue share tentang step by stepnya gimana, apa yang perlu kita lakukan. Karena itu penting. Itu yang sering kita lupa sebagai seorang muslim. Kita cuma percaya bahwa ini bisa kok, Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi sebetulnya dalam bentuk percaya, dalam bentuk keimanan kita, di dalamnya tuh ada ikhtiar yang harus tersusun gitu loh. Nah, materi tentang ikhtiar yang tersusun, pathways yang baik, bahkan sampai guidance untuk melakukan step by step gimana caranya kita bisa jadi sosok yang lebih baik dan yang kita inginkan mencapai apa yang kita harapkan, itu ada di Hijrah Class. Jadi beruntung teman-teman Masuk. yang ikut Hijrah Class, selamat. Anda akan bertemu saya di hari Jumat besok, Hijrah Class Day 2, dan Day 3 dan Day 4 selama Desember. Kita akan mempersiapkan 2024 yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan untuk yang belum bisa join Hijrah Class, ditunggu aja Hijrah Class Batch 2 ya. Nah kan, kalau kata aku sih ya nyesel nggak ikut kemarin. Nyesel banget, ya Dar ya. Nyesel banget sih yang nggak ikut kemarin. Ya, ini mungkin sebagian kecil, yang tadi itu sebagian kecil tuh. Itu baru mukadimah. Nah, mukadimah tuh. Gimana nanti di hari Jumat, gimana nanti Jumat ke depannya lagi, Jumat depannya lagi. Dan I promise materi Hijrah Class nggak akan gue bawakan di Just Day itu. Jadi aman, teman-teman Hijrah Class. You are special. Nih ke Haidar ada yang nggak tahu ya, ini bentuknya pertanyaan bener atau gimana ya? Aku atau mungkin spontanitas ya. Ini dari Mbak Dina Supomo. Itu Kak, kok bisa semangat terus sih? Nah, gimana nih Kak Haidar nih? Itu nanya ke gue. Ya mungkin bisa dikasih apa ya bahasanya? Oh iya, tanya beneran tuh. Tanya beneran. Silakan. Ini baru gue baca tadi dari bukunya Alexandro Ruby, You Do You. Jadi kita punya banyak sisi dalam kehidupan kita yang membuat kita ini the real me. Ini beneran aku. Ada apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kita dibayar karena melakukan itu, dan satu lagi apa ya? 3 itu dulu deh. Nah, irisan di tengah-tengah itu adalah framing di istilah Jepang namanya ikigai. Kalau di bahasa Indonesianya the reason, Indonesia lagi. Bahasa Inggrisnya purpose, tujuan. Meskipun nggak bisa diartikan secara langsung kalau kata Alexander Ruby. Tapi itu menarik karena ternyata di Next Level Circle ini mungkin lo ngelihat gue semangat ya karena di sini. Di hal yang lain gue banyak nggak semangatnya kok gitu ya. Tapi kenapa di Next Level ini gue semangat? Karena gue menemukan irisan ikigai itu. Ketika apa yang gue suka, apa yang gue bisa, apa yang gue hidup di dalamnya, itu gue dapatkan. Dan itu yang bikin gue jadi kayak, ya lu ngeliatnya semangat. Tapi di tempat lain gue banyak gak semangatnya kok, tenang aja. Oke, ya gitu Mbak Dina. Gimana? Mbak Dina bisa unmic? Nah, harus dipaksain join sama teman-teman yang semangat juga ya berarti. Enggak, bukan dipaksain sama teman-teman yang semangat juga ya berarti, enggak berarti seperti itu. Tapi lu harus menemukan self-awareness and social awareness. Dan itu ada di Hijrah Class.
Insya Allah. Oke, Itu Mbak Hana siap. mau tanya apa, Nak? Mbak Hana on mic ya, on mic, on cam. Mau tanya dong Mas Haidar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Haidar mau tanya dong, ambisi dan ambisius itu kan berbeda ya? Apa? Kalau ambisi dan ambisius itu kan berbeda ya? Jangan Oke. susah-susah ya. Ambisi kan misalnya kayak lebih ke positif gitu kan ya, sedangkan ambisius itu kan kayak lebih ke menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan gitu lah ya, kalau ambisius nih. Nah, terus gimana sih caranya kita tuh supaya bisa membatasi supaya ambisi kita tuh nggak kelewat jalur dan tetap berada dalam koridor atau jalur dari yang Allah ridhoi gitu. Itu gimana sih Mas Haidar? Gimana Makasih. caranya supaya Ambisi kita tuh nggak kelewat jalur jadi ambisius banget gitu. Supaya tetap tuh ambisi kita tuh tetap berada di jalur yang Allah ridhoi gitu. Mas Haidar, makasih Mas Haidar. kalau kita buka di Oxford ya, sebetulnya ambitious itu uncountable noun. Jadi dia satu kata benda yang tidak bisa kita hitung. Dan kalau artinya itu adalah the desire or strength of mind to be successful, rich, powerful, and etc. Itu kalau Oxford. Kan ambisius juga diambil dari bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau kita langsung mengartikan bahwa ambisi itu terkesan baik, ambisius terkesan buruk, mungkin itu dulu yang perlu diluruskan. Apa betul bahwa ambisi itu terkesan baik dan ambisius terkesan buruk? Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, let's say arti ambisi dan ambisius itu sudah kita dapatkan. Terus kita mikir gimana caranya supaya ambisi kita itu tidak melanggar atau tidak, apa tadi bahasanya, Nak? Tidak lewat jalur yang Allah ridhoi gitu, ambisi kita. Ya, melewati jalur yang Allah ridhoi. Pertanyaannya, apakah ridho Allah itu adalah jalur yang sedang kita tempuh atau tujuan yang ingin kita dapatkan? Karena kalau secara makna jalur, ini mohon dikoreksi ya kalau ada Iqbal atau ada Ilmihata. Mungkin kamu pernah dengar kata syariat. Syariat itu kan hukum-hukum Allah ya, hukum-hukum Islam. Nah, syariat itu diambil dari kata syuru', di mana syuru' ini adalah jalan. Jadi, kalau yang melanggar jalan atau keluar dari jalannya, semoga bahasanya bukan keluar dari jalur ridho Allah, bukan. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah keluar dari syariat-syariatnya Allah. Nah, syariat-syariatnya Allah itu mengantarkan kita kepada Allah. Berarti supaya ambisi kita tidak keluar dari jalur kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita perlu tahu tentang syariat-syariatnya. Tentang jalan yang sudah Allah berikan. Dan paling mudah caranya adalah dengan belajar. Belajar apa aja sih sebetulnya syariat-syariat Allah. Contoh, dulu mungkin aku belum tahu tentang hadis atau keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa bayarlah upah seorang pekerja bahkan sebelum keringatnya itu kering. Dulu mungkin aku nggak tahu itu. Akhirnya ya udah kalau ada kerja sama seseorang atau sesuatu, dah sedapatnya duit dulu baru gue kasih. Dan atau juga karena sekarang aku di HR juga ngurusin tentang penggajian, ternyata kalau ada yang menghambat itu kan bukan salah aku, ya udahlah aku nanti aja gitu ya. Maksudnya itu kan bukan tanggung jawab besar aku. Ternyata ketika aku tahu syariatnya, itu yang menjadi the reason aku nggak mau melanggar syariat itu, tapi tetap ambisius menjadi apa yang aku inginkan. Jadi kalau jawaban tentang gimana caranya kita tidak keluar dari jalur supaya tetap mendapatkan ridho Allah dalam sisi ambisiusnya itu adalah satu, punya bekal why and what for yang kuat. Apa why and what for-nya itu? Niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sederhana, tapi banyak orang yang menyepelekan. The first itu, strong reason
and purpose. Dan dalam menjalani itu, kita butuh nih, tujuan atau goals-nya kita pengen apa. Dan tujuan kita atau goals-nya kita adalah ridho Allah. Dan dalam mencapai itu, kita berjalan di atas syariat-syariatnya Allah. Maka, supaya kita tidak keluar dari situ, setelah kita memiliki niat yang kuat, bahwa niat kita adalah untuk Allah, dan what for-nya kita untuk Allah, dan goals-nya kita adalah ridho Allah, maka jadilah nafsul mutmainnah, hati-hati yang tenang dalam menjalankan ambisi itu. Ciri hati yang tenang apa? Ciri hati yang tenang adalah berikhtiar dengan tangan dan kaki dan semua yang dia miliki kecuali hati. Karena hati kita lemah. Pastikan hati kita tidak ikut berikhtiar. Karena tugas hati cuma satu, tawakal. Nah, yang biasanya bikin kita keluar dari jalur syariat dan tidak mendapatkan ridho Allah adalah ketika ego kita masuk. Nafsu kita masuk. Hati kita nggak jadi nafsul mutmainnah. Hati kita nggak dipakai untuk bertawakal. Hati kita nggak dipakai untuk menggantungkan kepada Allah. Hati kita nggak kita pakai untuk menautkan diri kita pada ridho Allah yang kita inginkan. Tapi kita paksa untuk ikut berikhtiar. Maka sederhananya, berikhtiarlah kamu dengan segala macam yang kamu punya. Usaha, tangan, uang, pikiran, waktu, ide-ide, dan segala macam halnya. Tapi pastikan hati kamu tetap bertawakal. Karena yang bikin berat adalah ketika hati kita dipaksa juga untuk berikhtiar. Gitu ya. Nah, semoga bisa menjawab. Oke, makasih Mas Haidar. Sama-sama. Ya, Ini ini ada yang nanya di kolom chat, Man. Masya Mbak. Allah. Tapi direct message ke gue gimana? Oh iya, boleh. Oke. Berarti habis itu baru Mbak aja ya. Iya. Disiapkan. Oke, nggak apa-apa pada makan. Terima kasih. Iya itu. Dari tadi. Iya, gue nggak fokus. Tadi gue tuh mikirin jawabannya. Dari tadi gue liatin. Ini kok enak banget ya. Iya, pada senyum-senyum lagi. Nggak apa-apa. Mau nanya dong, gimana caranya buat membangkitkan jiwa ambisius di saat hidup yang kayaknya hampa banget. Kayak lagi nggak suka apa-apa. Kayak ya udah hidup lempeng-lempeng aja. Bahkan cenderung kayak ya udah ngapain hidup lebih lama gitu. Istighfar. Istighfar. Istighfar itu. Yang pertama istighfar dulu. Kalau sampai ada statement cenderung kayak ya udah ngapain hidup lama gitu, itu istighfar dulu. Ini walau alam bisop ya. Maksudnya gue juga bukan psikolog yang mungkin ahli untuk berbicara soal hal ini, tapi gue pengen berbicara dari sudut pandang teman lo. Kita banyak banget ngelihat kasus anak muda bunuh diri, mohon maaf ya, mengakhiri hidupnya dengan sengaja gitu ya, loncat dari ruko, dari apartemen, dan lain-lain. Dikata habis meninggal masuk surga apa? Maksudnya kalau habis meninggal masuk surga nggak apa-apa dah. Dia kayak pede banget gitu. Habis meninggal masuk surga. Selesaiin dulu itu urusan-urusan di dunia. Oke, kita naik ke pertanyaan di atasnya. Gimana caranya buat membangkitkan jiwa ambisius di saat hidup yang kayaknya hampa banget? Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah sebagai Tuhannya. Kalau kita masih ngerasa kok hidup hampa banget, gue curiga jangan-jangan ada rumus man arofa robbahu fakot arof, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu yang belum clear di dia, di kamu. Kayak lagi nggak suka apa-apa, kayak ya udah hidup lempeng-lempeng aja, bahkan cenderung, itulah. Seorang muslim itu hidupnya penuh dengan ambisi untuk berbuat baik. Bukan karena berbuat baik di dunia adalah ambisi dia, tapi dia tahu dia belum tentu masuk surga. Jadi ambisi kita itu pada dasarnya kan untuk amal kebaikan yang
kita berharap ridho Allah ya. Dan capek-capeknya kita di dunia itu, kalau hanya mengharapkan balasan di dunia, buat apa? Tapi ketika capek-capeknya kita adalah untuk mendapatkan balasan di surga, itu baru istimewa. Nah, pertanyaannya, kita gimana caranya mau kenal Allah kalau kita nggak kenal dengan diri kita? Dan bahkan di itu salah satu ini sih, salah satu quotes-nya apa tuh, filsuf-filsuf gitu ya. Apa sih bahasanya, bukan filsuf, Allah dari. Pokoknya yang bilang bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu adalah ketika ini rumus self awareness sederhana. Kalau kita pengen mengenal diri kita, man arafa nafsahu, siapa yang tinggi self awareness-nya, maka dia akan tinggi juga Allah awareness-nya. Dia juga akan tinggi juga kenal sama Allahnya. Nah, kalau menurut aku untuk teman-teman, stoik. Ya, aku pernah baca itu juga. Kalau menurut aku, buat kamu yang nanya membangkitkan jiwa ambisius di saat hidup yang kayaknya hampa banget, coba kamu tanya diri kamu dan kenali diri kamu serta bangkitkan self-awareness itu. Banyak buku yang bisa kamu baca. Itu recommended banget, You Do You dari Alexander Ruby, dan banyak hal yang lain yang bisa kamu baca tentang membangkitkan self-awareness. Itu dibaca. Kalau emang masih ngerasa butuh partner, ngobrol sama anak Next Level Circle, ikut meet up-nya. Di G1 kayak di mana kayak ikutin. Kalau emang masih kurang, ikut hijrah kelas. Kalau emang masih kurang, ikut level up camping. Pokoknya ikutin aja deh. Kamu akan mendapatkan makna hidup tersendiri kok di Next Level Circle. Gitu ya guys. Terima kasih. Sama-sama, Akilah. Iya. Ada yang gantung diri. Oke. Ada lagi mau tanya. Adi ada yang mau tanya tapi bukan tentang ini, Dar, materi. Mau tanya nanti tanggal 30 itu dari pagi. Langsung nanya dari pagi. Dari siang. Dari siang. Tenang aja, dari siang. Dari siang kalian sampai pagi. Sampai pagi ya. Ini ada yang nanya tapi di direct message terus. Allah Karim. Berapa orang? Ini ada Mbak Aza tadi belum tadi kayaknya ya? Oh iya, Mbak Aza mau nanya. Ini yang ya, di chat gue juga Mbak Aza. Ya. Oh ya. Berarti jadi Mbak Aza gimana, mau nanyain baca yang ini apa yang baca enggak, aja. di sini baru tulisannya aku mau nanya gitu doang. Habis itu nggak ada pertanyaannya. Oh ya udah, ini nanya di kolom chat. Haidar, ketika kita sudah ingin berjuang, bismillah, berambisi yang insya Allah nggak gitu ya bacanya ya. Berambisi yang insya Allah memang untuk meraih ridho Allah, tetapi lingkungan menjudge pilihan yang kita putuskan, menjudge jalan dan caranya terkait apa yang kita pilih. Itu bagaimana untuk menyikapi keadaan itu. Kalau tujuan kita sudah Allah, kenapa kita berhenti karena manusia? Pertanyaan selanjutnya, apakah itu termasuk ujian yang memang harus dijalani atau memang jalannya sulit? Jalannya sulit yang itu merupakan ujian. Oke? Tapi kita perlu memastikan. Jangan mentang-mentang, kalau tujuan aku sudah Allah, aku tidak akan terhenti oleh manusia, gitu ya. Ya itu benar. Tapi kita perlu tahu kita perlu tahu juga, jangan sampai apa yang kita jalani itu sebetulnya tidak terlalu baik untuk kita. Kita perlu gini. Ini kuat nggak ya kalau gue jawab kayak gini? Jadi ada tema namanya antropologi. Teman-teman dulu waktu SD meyakini kan kalau Pluto itu adalah planet. Setuju? Setuju ya? Bahwa Pluto itu adalah planet. Jadi kalau kita disuruh nyebutin planet, itu pasti sampai ke Pluto, ya kan? Nah, tapi satu berita tiba-tiba Pluto bukan planet. Gitu kan? Terus sekarang kita mempercayai bahwa Pluto itu ya bukan planet. Gitu ya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang sering bukan sering,
3 hal yang menjadi prinsip seorang antropologi itu menentukan sesuatu. Yang pertama, kebenaran yang memang dia yakini itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang sering dibilang benar oleh banyak orang. Yang kedua. Yang ketiga, kebenaran yang dia temukan setelah dia mencari tahu tentang apa yang selama ini dibilang benar. Clear ya? Nah, kita perlu untuk memvalidasi diri kita dan kehidupan kita dan tujuan hidup kita dan harapan-harapan serta goals kita. Apakah yang kita pikirkan itu baik untuk kita sudah betul-betul baik menurut kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah baik menurut lingkungan sekitar kita? Dan lebih-lebih, apakah kita sudah mencari tahu tentang tujuan itu betul baik atau tidak untuk kita? Nah, jadi untuk case yang Mbak Aza ceritakan ini, aku udah menentukan tujuan, tapi kata orang lain ini jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Itu jangan terlalu dihiraukan, tapi perlu juga untuk dicari tahu apakah betul itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau apakah betul itu tidak terlalu baik untukku. Karena menurut teori komunikasi Johari Window, kita punya sisi blind spot yang kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Jadi nggak ada salahnya untuk mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Itu tahapan yang pertama. Nggak ada salahnya untuk mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Yang kedua, nggak ada salahnya untuk mencari tahu tentang apa yang ingin kita tuju. Cari tahu. Kalau kamu pengen aku kasih tahu, boleh. Tapi aku akan kasih tahu secara gamblang tentang apa yang kamu ceritakan di kolom chat ini. Kalau misalkan nanti nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya mohon maaf. Itu yang aku tahu. Atau kalau kamu butuh teman diskusi, ini kan Azza yang nanya ya. Nanti aku bisa hadirkan 2-3 teman lain yang bisa diskusi bareng sama kamu tentang hal itu. Easy. Itu jawaban yang sangat mudah. Aku bisa jawab sekarang, tapi sepertinya tidak di forum ini. Lanjut. Oke. Ada lagi yang direct message? Udah? Udah. Ah, udah. Ini izin live semua sudah jam 23.53 soalnya jazakumullah khair, ilmunya Haidar. Allah. Siap Mbak Rizka. Ini di mana ya kalau 23.59 di mana ya? Di London. 2 jam cuy. Di London. Oke, berarti udah selesai ya. Alhamdulillah ya Allah. Udah malam hari ini teman-teman harusnya makin semangat lagi. Kita semua makin semangat lagi ya. Makin semangat lagi di pertemuan minggu depan. Mungkin akan diungkit sedikit-sedikit ya. Apa yang sudah membekas dalam seminggu ini dari TikTok yang sekarang sampai minggu depan itu, coba teman-teman rekap lagi. Apa ya dampaknya apa ya? Udah aku resapi belum nih? Apa cuma sekedar aku dengar tapi ya udah gitu. Kalau misalkan emang masih belum meresap, berarti harus dengan cara lain nih. Kalau misalkan cuma didengar aja bisa lupa, berarti ditulis. Kalau misalkan ditulis aja masih bisa lupa, berarti kasih reminder. Gitu. Oke, nah, oke, karena sekarang udah mendekati jam 10 ya, mungkin ada closing statement atau terakhir pesan-pesan dari Haidar sebagai speaker, silakan. Teman-teman tahu Ibn MA sambal bakar? Tahu ya? TikTokers. Bukan Ibnu Zakir. Ibnu Zakir teman gue. Tolih kalau beliau, insya Allah. Insya Allah duluan beliau. Teman-teman tahu ya, Ibn MA yang punya sambal bakar. Segitu, dia itu bukan Islam. Tapi
Coba kamu lihat bio Instagramnya. Living life to the fullest of capacity. Itu prinsip yang mahal. Segitu dia bukan Islam. Segitu dia nggak punya kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Tapi dia punya prinsip living life to the fullest of capacity. Dan semua kontennya dia menggambarkan hal itu. Kita punya Allah yang melihat dan menghargai setiap jerih payah kita. Punya Allah yang menghargai ketika banyak manusia tidak melihat kebaikan yang kita lakukan. Punya Allah yang mengapresiasi ketika kebaikan itu kita lakukan tanpa adanya tepuk tangan. Kita punya Allah yang memberikan penghargaan ketika prestasi kita, bahkan penghargaan pun tidak diberikan. Kenapa kita tidak berusaha untuk living life to the fullest of capacity that we have juga? Tapi mungkin kalau Ibn M.A. punya living life to the fullest of capacity atau LLTT FOC, gue pengen ngasih satu istilah berbeda biar nggak kayak sama-sama banget kayak dia gitu ya. Going to the extra miles. Ini adalah sebuah frase dalam bahasa Inggris yang berarti bahwa kita willing to give more effort and struggle in what we want to have. Kita mau untuk memberikan sesuatu effort dan perjuangan yang lebih, meskipun itu sedikit dari hal-hal yang ingin kita dapatkan. Dan going to the extra miles, dalam bahasa Arabnya tahu apa? Ya, malu fauqa ma amilu. Lakukanlah sesuatu lebih sedikit aja dari banyak orang biasa melakukannya. Dan setelah 2 minggu gue mikirin bio apa yang bagus untuk bio Instagram gue, akhirnya gue menuliskan itu di bio Instagram gue. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menjadi orang-orang yang going to the extra miles ke depannya. Amin. Kita tutup sama-sama agenda Just Day Talk ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawassaw bis-sabr. Kebenaran yang hari ini teman-teman terima itu karena memang Allah mengizinkan, dan kalau emang ternyata ada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, itu bukan salah saya, itu salah setan. Salahin setan ya, jangan salahin saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil keluar ya, aku mau ngingetin teman